जय जगन्नाथ डीएन हायर सेकेंडरी को स्वागत। ये वीडियो में देखा लॉजिक यूनिट 5 समस्त 2-3 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को जीवा पूर्व वीडियो को लाइक करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब करूँ। प्रथम क्वेश्चन, न्याय अनुमान 5टी अवयवर नाम लिख। न्याय अनुमान जो 5टी अवयव अच्छी से गुड़ नाम लिखा। आम प्रथम जाना 5टी अवयव थी न्याय अनुमान नाम कौन। 5टी अवयव थी न्याय अनुमान को आम पंचबयवी न्याय कहे। अर्थात परार्थ अनुमान जेहेतु 5टी अवयव रही तेणु परार्थ अनुमान को पंचबयवी न्याय कहुए। परार्थ अर्थात पर निमंते अन्य निमंते जो अनुमान कराए परार्थ अनुमान कहुए। तेणु परार्थ अनुमान 5टी अवयव रही आम पंचबयवी न्याय कहे। यही पंचबयवी न्यायर 5टी अवयव हूँ प्रथम देखिए प्रतिज्ञा। अर्थात आम जहाँ प्रमाण करने को चाहिए से प्रतिज्ञा। हेतु हेतु मान कारण जो कारण आम प्रतिज्ञा करें जो कारण आम प्रमाण करें। उदाहरण से ही प्रतिज्ञा को प्रमाण करने आम किसी उदाहरण नवा एवं उपनय एवं शेष सिद्धांत पाया निगमन। प्रश्न संख्या 2, व्याप्ति कौन। आम जाना व्याप्ति कौन। व्याप्ति हूँ व्याप्य और व्यापक मध्य अव्यभिचारी निरुपाधिक नियत सहचर्य संबंध को आम व्याप्ति कह। आम व्याप्ति क्या कह ना हेतु और साध्य मध्य न्याय अनुमान हेतु और साध्य मध्य नियत संबंध को नियत अव्यभिचारी संबंध को आम व्याप्ति कह। व्याप्ति रे दुईटी इंपोर्टेंट जिन देखिए व्याप्य और व्यापक। अर्थात व्याप्य है व्यापक जहिरे व्यापे अर्थात धुआं। आम देखिपर आम कह समस्त धूमवान वस्तु बन्ही मान अर्थात समस्त धुआंयुक्त वस्तु नियुक्त आम कह। तेणु आम कह ये कौन ना जहाँ व्यापे बाइट आम कह बन्हीवा निआ व्यापुची तेणु सी है व्यापक और निआ जो व्यापुची सी हूँ व्याप्य अर्थात धुआं। एठारे आम कह हेतु और साध्य भितर जो संबंध अच्छी नियत अव्यभिचारी संबंध आम व्याप्ति कह। प्रश्न संख्या 3 देखिए समव्याप्ति। समव्याप्ति आम क्या कह सम अर्थ समान जदि व्याप्य और व्यापक मध्य विस्तृति कौन हो ना सामान हो तेज आम समव्याप्ति कह। अर्थात देखिए समस्त धूमवान वस्तु बन्ही मान व्यापक समानता अच्छी तेणु धूम सहित बन्ही अर्थात जो धूआं आम देखिए से निश्चित रूपे किए थी बन्ही थो। तेणु यही वाक्य आम देखिए समव्याप्ति अच्छी अर्थात व्याप्य और व्यापक मध्य विस्तृति सामान रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4, विषम व्याप्ति बा असम व्याप्ति। जदि व्याप्ति रे व्याप्य और व्यापक मध्य विस्तृति सामान हो न थाए ताको आम कह असम व्याप्ति बा विषम व्याप्ति। उदाहरण जापर समस्त बन्हीमान वस्तु धूमवान आम ये देखिपर व्यापक और व्यापक मध्य विस्तृति सामान नहीं। अर्थात जो आम बन्ही देखिए से धुआं थो बोली ठीक कहवाटा ठीक नुहे। कारण लुहा हिटर बा इलेक्ट्रिक हिटर आम देखुचे से निआ थे धुआं न थाए। तेणु एठारे व्याप्य और व्यापक मध्य विस्तृति सामान नहीं तेणु यह आम विषम व्याप्ति कह। प्रश्न संख्या 5, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्व अर्थ निजे निजपाई जो अनुमान करें आम स्वार्थानुमान कह। पर अर्थ अन्य मान जो अनुमान आम करें परार्थानुमान कह। देखिए निजर ज्ञान प्रसारण निमित्त जो अनुमान कराए आम स्वार्थानुमान कहुए। स्वार्थानुमान 3टी सोपान रही आम तो कह साध्यावयव पक्षावयव और सिद्धांत बा आरिस्टोटल अनुमान जो 3टी अवयव अच्छी ताहा स्वार्थानुमान अटे। परार्थानुमान आम क्या कह निजर ज्ञान को जुक्ति आकार अन्य सम्मुखें उपस्थापन करने निमित्ते उद्दिष्ट अनुमान को आम परार्थानुमान कह। अर्थात आमर जो ज्ञान अच्छी से ज्ञान को भित्ति करी आम जदि अनुमान आकार बा जुक्ति आकार अन्य आकार आम उपस्थापन करुचे आम परार्थानुमान कह। परार्थानुमान 5टी अवयव अच्छी तेणु आम पंचबयवी न्याय कहे। से 5टी सोपान हो तार प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय एवं निगमन। प्रश्न संख्या 6 देखिए पक्ष धर्मता कौन। पक्ष धर्मता आम क्या कह आम देखिले व्याप्ति। प्रथम व्याप्ति देखिले बर्तमान देखिए पक्ष धर्मता। व्याप्ति आम देखिले क्या भर संबंध अच्छी ना हेतु प्लस साध्य। पक्ष धर्मता आम देखिए क्या भर संबंध अच्छी ना पक्ष धर्मता संबंध हो हेतु और पक्ष संबंध। पक्षरे हेतु थिबार ज्ञान को आम पक्ष धर्मता कह। अर्थात पक्ष माने जो आम साध्य को परिकल्पना करुचे तेणु से देखिए जब पक्षर हेतु थी पक्षर हेतु थिबार ज्ञान को आम पक्ष धर्मता कह। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श बोली कहुए और परामर्श जनित ज्ञान ही अनुमान बा जुक्ति अटे। अर्थात पक्ष हेतु और साध्य
ମିଶିଲା ପରେ ପରାମର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ପରାମର୍ଶଜନିତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଯୁକ୍ତି ଅଟେ ବା ଅନୁମାନ ଅଟେ। ଅନୁମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଉଛି ତର୍କସମ୍ମତ ଭିତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ଆମେ ତର୍କସମ୍ମତ ଭିତ୍ତି କହିବା ଏବଂ ପକ୍ଷଧର୍ମତା ହେଉଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତି। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଉଛି ତର୍କସମ୍ମତ ଭିତ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷଧର୍ମତା ହେଉଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଲିଙ୍ଗ ପରାମର୍ଶ। ଲିଙ୍ଗ ପରାମର୍ଶରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିବା ପକ୍ଷ ହେତୁ ଓ ସାଧ୍ୟକୁ ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ କରିବା ବା ପକ୍ଷ ହେତୁ ଓ ସାଧ୍ୟକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପକ୍ଷ ଓ ସାଧ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଲିଙ୍ଗ ପରାମର୍ଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗ ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପକ୍ଷ ଓ ସାଧ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାପ୍ତିରେ ହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ସାଧ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ, ପକ୍ଷ ଧର୍ମତାରେ ଦେଖିଲେ ହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ପକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ସାଧ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 8, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ବା ପରସେପ୍ସନ୍ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନରେ 5 ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁମାନ, ଉପମାନ, ଶବ୍ଦ ଓ ତର୍କ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁମାନ, ଉପମାନ, ଶବ୍ଦ ଓ ତର୍କକୁ ଛାଡ଼ି ବିନା ସହାୟତାରେ ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ, ଏଇଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାକ୍ଷାତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାର ହେଲ୍ପ ନ ନେଇ ବା ଏଗୁଡ଼ାର ବିନା ସହାୟତାରେ ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରୁଛେ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ କହିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 9 ଦେଖିବା ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଆଉ ଅଲୌକିକ। ସେଇ ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହ ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟର ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ 5ଟି ଅଛି ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବିଷୟ ବା ବସ୍ତୁର ସଂଯୋଗ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହାସଲ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ବସ୍ତୁର ସଂଯୋଗରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ବା ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ବସ୍ତୁର ସଂଯୋଗରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରୁ, ତାକୁ ଆମେ ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କହିବା। ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 2 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ବାହ୍ୟ ଲୌକିକ ଓ ଅନ୍ତଃ ଲୌକିକ। ଆମେ କହିପାରିବା ବାହ୍ୟ ଲୌକିକ କାହାକୁ ନା ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଯଦି ବସ୍ତୁର ସନ୍ନିକର୍ଷ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାହ୍ୟ ଲୌକିକ କହିବା। ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆମେ କରୁଛେ ତାକୁ ଅନ୍ତଃଲୌକିକ କହିବା। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ବା ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟର ସଂଯୋଗଟି ଯଦି ଅସାଧାରଣ ବା ଅଲୌକିକ ଉପାୟରେ ହୁଏ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ଆମେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କହିବା। ଅଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର ନା 3 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ ନା ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ, ଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯୋଗଜ ଲକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 11, ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ? ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଏହା ଏକ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଭିତ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ଜାତିର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକ ଅଂଶଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଦେଖୁଛେ ବା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷଣକୁ ସେହି ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛେ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କହିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ କାଉର କା କା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମେ ଯଦି କାଉ ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ କା କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ବା ତାର ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 12 ଦେଖିବା ବାହ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାହ୍ୟ ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଆମେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା 5ଗୋଟି ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଯଥା ଚକ୍ଷୁ, ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ଚର୍ମ, ଜିହ୍ୱା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଦର୍ଶନ, ନାସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଙ୍ଘିପାରିବା ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ଶ୍ରବଣ, ଚର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା ଏବଂ ଜିହ୍ୱା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରିବା। ଏ ଯେଉଁ 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ତା ସହିତ ଯଦି ବାହ୍ୟ ବିଷୟର ସଂଯୋଗ ଘଟୁଛି, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସଂଯୋଗ ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କହିବା। ବାହ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 13, ହେତ୍ୱାଭାସ ବା ତର୍କ ଦୋଷ କ'ଣ? ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନର ତର୍କ ଦୋଷକୁ ହେତ୍ୱାଭାସ କୁହନ୍ତି। ହେତ୍ୱାଭାସ 5 ପ୍ରକାରର। ଜାଣିବା 5 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ? ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାୟ ଅନୁମାନରେ ଯାହା ହେତୁ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କାରଣ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହେତୁ ହୋଇନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କାରଣ ବୋଲି ନେଇଛେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କାରଣ ତାହା ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତର୍କ ଦୋଷ ଆସିବ ବା ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ହେତ୍ୱାଭାସ ବୋଲି କହିବା।
ନାୟିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହିତବାସ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ ସିଏ ନା ସବ୍ୟଭିଚାର, ବିରୁଦ୍ଧ, ସତ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ଅସିଦ୍ଧ ଓ ବାଦିତ। ଏହି 5 ପ୍ରକାରର ହେତୁଆଭାସ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 14 କର୍ମବାଦ କ'ଣ ଜାଣିବା? କର୍ମବାଦ କାହାକୁ କହିବା? କର୍ମବାଦର ସାର କଥା ହେଲା କ'ଣ ବା କର୍ମବାଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ ସେଇଭଳି ଫଳ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ, ତାକୁ ଆମେ କର୍ମବାଦ କହିବା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। କର୍ମବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ନିୟମର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କର୍ମବାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ, କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ କାରଣ ଏବଂ ତା'ର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବା। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମବାଦ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 15 ଦେଖିବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ନିଷ୍କାମ ମାନେ କାମନା ରହିତ କର୍ମ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଅର୍ଥ କାମନା ରହିତ କର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା କର୍ମ କରିବା ଆମର ଅଧିକାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଧିକାର ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିବ ସେଇ ଫଳ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା, ଆସକ୍ତି ବିନା କର୍ମ କରିବାକୁ ଆମେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କହିବା। ଆମେ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ସେଥିରେ ଫଳ ଆଶା ନ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 16 ସକାମ କର୍ମ ଦେଖିବା କ'ଣ? ସକାମ କର୍ମ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସକାମ କର୍ମର ଅର୍ଥ କାମନା ଯୁକ୍ତ କର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଆମର କିଛି କାମନା ଥାଏ, ଆଶା ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସକାମ କର୍ମ କହିବା। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖି ଆମେ ଆସକ୍ତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାକୁ ଆମେ ସକାମ କର୍ମ କୁହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର କିଛି ଆଶା ଥାଏ, ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଥାଏ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସକାମ କର୍ମ କହେ।